हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरसेम सिंह है। मैं तुहाडा इस ऑनलाइन फॉर्मेट से स्वागत करता हाँ। अज आप गल करांगे हिस्टरी की, इंडिया की जी हिस्टरी है, भारत का इतिहास है, उनके बारे आप गल करांगे। इहदे आप जो फोकस करांगे वो करांगे पंजाब जिहड़े एग्जाम रहने वाले हैं, खास तौर पर जिवें पंजाब विच मास्टर गेडर की वैकेंसी आई है, SST की वैकेंसी है, उनके अपना एक हिस्टरी पार्ट रहने वाला है। हुण आप इहदे हिस्टरी दे जो टॉपिक अपने रहने वाले हैं उन्होंने बारे गल करांगे कि पंजाब के जोड़े एग्जाम के किदां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सब तो पहला आप हिस्टरी का बेस तैयार करांगे कि हिस्टरी एक्चुअल च बनती किवें है, जां हिस्टरी का वजूद की है, जां हिस्टरी बनी किवें है, क्रिएट किवें कीती है, जां आपां नूं किवें हिस्टरी मिली है। तो कई बार ये समझा जाता है कि हिस्टरी सब तो अलग सबजैक्ट है, जां हिस्टरी एक बोरिंग है, जां हिस्टरी नूं कुछ भी नाम देता जाता है। बट जे रियलिटी दे विच वेखीए तो जिन्ने भी सबजैक्ट है, जिन्ने भी हुण तक आप पढ़ते आ रहे हैं, फस्ट क्लास तो लैके हुण तक जिन्ने BA B.Ed M.Ed जे आप MA की गल करते हैं, सारे सबजैक्ट किते ना किते अपने हिस्टरी नाल इंटर रिलेटेड है, यानी कि सारे सबजैक्ट अपनी हिस्टरी नाल जुड़े हुए हैं। जेकर मैं हिस्टरी नूं एक बेस मान लेना, यानी कि हिस्टरी है, तो ये पोलिटी भी जुड़िया हुआ है, इकनॉमिक्स भी जुड़िया हुआ है, मैथ भी जुड़िया है, अपन साइंस भी जुड़िया हुआ है, उस तो बाद आप हिंदी की गल करते हैं वो भी जुड़िया हुआ है। यानी कि जिन्ने भी अपने सबजैक्ट रहने वाले हैं किते ना किते हिस्टरी नाल जुड़े हैं। जेकर आप गल करें पोलिटी की, पोलिटिकल साइंस की, तो उनके वास्ते भी आपको इतिहास पढ़ना पैंदा कि संविधान किवें तैयार है, राजनीतिक दल किवें तैयार है, हिस्टरी पढ़नी पैगी। उस तरह का इकनॉमिक्स की गल करते तो आप अर्थव्यवस्था वेखते हैं, भारत की तो पहला भी पुरानी अर्थव्यवस्था वेखांगे, इतिहास में वेखांगे पुरानी अर्थव्यवस्था किवें सीगी, जां हुण दी जिहड़ी है अपनी अर्थव्यवस्था किदां दी है। उस तो बाद आप गल करते हैं मैथ की। हुण कहेंगे मैथ साइंस का कोई लैण देण नहीं हिस्टरी नाल, तो देखो जेकर मैथ का लैण देण नहीं है तो आपां नूं किवें पता चलिया कि जीरो की खोज किहने कीती सीगी? आर्यभट्ट। जेकर आप हिस्टरी पढ़ी है तो आपको पता चलिया कि आर्यभट्ट ने 0.5 की खोज की सी। यानी कि जेकर मैथ बनया आप हिस्टरी ही पढ़ रहे हैं, मैथ अपना नहीं बना रहे। जेकर अपन मैथ पढ़ने का ही ना फायदा है ना, जेकर आप कुछ नवा तैयार कर रहे हैं, उहदे फॉर्मूले नवे बना रहे हैं, आप की पढ़ रहे हैं पहला मैथ बनया होया सीगा, उन्होंने ही आप रिवाइज कर रहे हैं, बस उन्होंने ही कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, यानी कि वो हिस्टरी पढ़ रहे होती। साइंस की गल करते हैं तो साइंस के जोड़े फार्मूले पहला बने से उन्होंने आप अगे चला रहे हैं। साइंस पढ़ने का ही फायदा है जेकर आप नवा फार्मूला तैयार करते हैं, साइंस में कोई नवी काढ़ करते हैं। जेकर बल्ब की खोज हो चुकी है, पावर वाले इंजन की खोज हो चुकी है, तो अपन कितों पता चलिया? हिस्टरी तो पता चलिया पे हिस्टरी के आप पढ़िया सीगा कि जी है बल्ब की खोज किहने की, या भाफ आ इंजन की खोज किहने की। हिस्टरी पढ़ी तो अपन पता चलिया। आप नवा क्यों नहीं बनाते, अपन नवा बनाना चाहिए। उस तरह जे आप अगे गल करते हैं हिंदी पंजाबी जिन्ने भी अपने सबजैक्ट है सारिਆਂ का बेस की है हिस्टरी। अगर हिस्टरी क्योंकि जिन्ने भी सबजैक्ट पढ़ोगे पहले हिस्टरी पढ़ोगे, फिर आप कितने पहुँचते हैं अपने बेस से पहुँचते, यानी कि अपने फोकस यानी कि अपने एंड पॉइंट पर पहुँचते कि हुण जिहड़ा टॉपिक ये शुरू आप करन जा रहे हैं। उस तरह जेकर आप हिस्टरी का बेस समझना है तो ये चीज़ा आपको समझनिया जरूरी होणगियां। सारे सबजैक्ट इंटर रिलेटेड है, सारे सबजैक्ट एक दूजे दे डिपेंडेड है, तो हिस्टरी को आप अलग नहीं समझ सकते। जो हम आप गल करिए हिस्टरी दे विच कि हिस्टरी दे विच आपां गल करते हैं पंजाब के एग्जाम नूं लैके, तो स्टोन एज है। स्टोन एज का जिहड़ा कि पंजाब के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछांगे, इस करके आप सीधा स्टार्ट कित्थों करांगे? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन। यानी कि भारत की जिहड़ी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता बोलते हैं, वो किवें उहदी खुदवाई हुई है, जां उहदा विचार किवें आया अपने मन दे विच, जां उहदी खुदवाई किन्हां ने करवाई है। ये क्वेश्चन जिहड़े पंजाब के एग्जाम के पूछे जाते हैं, खास तौर पर मास्टर गेडर के विच 1-2 क्वेश्चन पक्का रहने वाले हैं ये इस टॉपिक के विचों। तो आप सब तो पहला गल करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदवाई क्यों विचार बने हैं या किवें करवाई गई है। तो मैं गल करन जा रहा एंशियंट की, यानी कि प्राचीन भारत, यानी कि सिंधु घाटी अपनी प्राचीन सभ्यता है, उनकी गल करांगा। बट वो किते ना किते अपने मॉडर्न दे विच जुड़ी हुई है, तो आप पहला उहदे नाल मॉडर्न नूं भी लैके चलांगे, यानी कि मॉडर्न भारत का इतिहास है जिहड़ा उन्होंने भी लैके चलांगे। यानी कि आप गल करते हैं ना भारत इतिहास तीन हिस्सों च वंडिया होया है, एंशियंट, मेडिवल ते मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन ते आधुनिक भारत का इतिहास। हुण इहदे विच भी अगे कैटागरी होंदी है जिवें प्री, प्रोटो ते हिस्टरी। प्री इतिहास है, आइडिया है अपने को इतिहास सीगा, प्रोटो प्रूफ है, बट आप उहदे तारे
ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? 1826 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਦੌਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਮੈਨਸ਼ਨ। ਚਾਰਲਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਖੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਖੰਡਰ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਮਾਡਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1853 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਆਪਣਾ। 1853 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 1853 ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1853 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 1856 ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਟਨ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਹੈ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਾਂਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੰਡਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੈਟਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੰਡਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ,
तुसीं भेजता कि नीचे जाके मिट्टी का कुछ लैके आना, मैं कि जावांगा थल्ले जावांगा मिट्टी पुट के लैके आवांगा, मैनू नहीं उत्थे लैण देण कि उत्थे नीचे होर कुछ की पिया, मैं उत्थे वो छड्ड के वापस मिट्टी तो ही अपना फोकस बनाई रखांगा। उस तरह इन्होंने पत्थर जिहड़े आ उत्थों कड्ढने शुरू करते, इट्टां कड्ढनियां शुरू करतियां। बाद जो ये आपको ये पता है कि 1856 की गल हो रही है, उदों तक भारत दे विच किहनां दा राज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जिहड़ी अपने ते राज कर रही है। हुण ये वाली जो खुदाई की जा रही है, पत्थर कट्टे जाते, बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा के पत्थर निकले, तो जी गवर्नमेंट है उन्होंने ख्याल है भी इन्नी ज़्यादा मात्रा के इत्थों इट्टां क्यों मिल रही हैं। उन्होंने पहला सोचा पुराना कोई पिंड सीगा, गाँव सीगा, तो वो की है खत्म हो गया, तो रोक लेना छड्ड गया, तो बाद खंडर हो गया, तो शायद वही होगा, बट ये नहीं पता सी कि पुरानी कोई सभ्यता सी। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा, उन्होंने कोई लैन देन नहीं सीगा। बाद जो अंग्रेज़ों ने इत्थे फोकस किया, तो इत्थे एक नाम आएगा अपने सामने, जिहदा नाम सीगा अलेक्जेंडर कनिंघम। सुनिया होना सारे का नाम, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीटैट दे विच, शायद कि 2015 दे विच क्वेश्चन आ चुका है पीटैट दे विच, 2015 में आया होगा। टैट दे विच उन्होंने पूछा सीगा भारत दे विच जा पुरातत्व विभाग का जिहड़ा बनया है, पुरातत्व डिपार्टमेंट बनया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनया, उहदा पहला जिहड़ा हैड है वो कौन सीगा, तो वो सीगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। हुण देखो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 दे विच इस जगह का जायज़ा लिया। जेकर पंजाब की आप गल कर रहे हैं तो आह वाला पाकिस्तान तो इंडिया वाला पंजाब है, उनका जायज़ा लिया, उसका दौरा किया, भ्रमण किया, तो देखा कि हाँ कुछ हो सकता है ये इदां दा। तो यही गल उन्हें अपनी गवर्नमेंट में गल की, ब्रिटिश गवर्नमेंट में गल की, अपनी कंपनी के थ्रू गल की है कि इतने भारत विच अपनी एक गुत्थी सुलझ सकती है कि जी भारत की है सभ्यता कितनी को पुरानी हो सकती है, अपन दे रिसर्च करना चाहिए, इसकी खुदवाई करवानी चाहिए है। तो इस बंदे ने की किया है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की है। अलेक्जेंडर फाउंडर मन्या जाता है पुरातत्व विभाग का, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अपने एक क्वेश्चन बनता है अपने को, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1861। हालांकि इनके एक होर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1861 के जिस टाइम पुरातत्व विभाग की स्थापना की उस टाइम वाइसराय कौन है भारत का, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल होंगे सी। 1857 का विद्रोह है, तो 1858 भारत का वाइसराय बनाता गया, किनू बनाता गया, लॉर्ड कैनिंग नूं। हुण इन तो बाद एक बारी जिहड़ा है इन्हें तो काम जारी नहीं किया गया, जी कि डिपार्टमेंट बन गया, पर भारत में अजे तक खुदाई नहीं की गई कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई जाए। तो की किया गया 1904 दे विच भारत दे विच जॉन मार्शल आया, जॉन मार्शल। हुण देखो जॉन मार्शल 1904 में आ रहा है, तो क्वेश्चन इत्थे एक और बन जाता है कि 1904 में भारत का वाइसराय कौन है, तो सारे को पता है लॉर्ड कर्जन। किवें पता, क्योंकि 1905 दे विच बंगाल की वंड हुई सी, तो वंड किहने करवाई है, कर्जन ने, यानी कि इत्थे किते रहण वाला कर्जन ही है इस साल के आस पास। उस तरह जॉन मार्शल ने ASI डिपार्टमेंट बनाया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हुई जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने अगे बिल्डअप दोबारा तो किया, फिर तो उन्होंने जनरेट किया कि आपको भारत के जोड़िया खंडर मिले उनकी खुदवाई करवानी चाहिए, शायद कोई इतिहास आपको मिल जाए। तो हुण ये है जॉन मार्शल ने तो डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी, इनके अंडर अगे काम करनगे बंदे जिन्हें भारतीय होणगे जिन्होंने खुदवाई का काम सिरे चढ़ना, नेपरे चढ़ना है। तो क्वेश्चन तुहाडे कोल पूछा जाता हमेशा ही, मैं एग्जाम्पल कई बारी पेपर दे विच वेख्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिहड़े आकार है, सिंधु घाटी सुन ले जो ध्यान नाल क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा आकार आ वो किहो जिहा सीगा, तो उत्थे एक चतुर्भुज तो एक आयताकार तो एक अपने त्रिभुज दिता होता, तो सारे भज के कितने टिक करते आयताकार। तो ध्यान दिओ जे सिंधु घाटी सभ्यता जिहड़ी है उनका आकार चतुर्भुज जा आपां आयताकार नहीं मन सकते। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता है
ये ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਧੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਟਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਕੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਿਕੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੜੱਪਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਜਾਂ 6 ਦੀ ਸਥਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੈਸਟ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਂਡਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਂਗੇ, ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਨਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਡਨ ਨਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੈਮਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਮਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਇੱਕ ਸਰਕੋਤੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕੋਤੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਦਾਸ਼ਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਦਾਸ਼ਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਕੋਣਾਈ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੰਧ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਲਮ ਆਏਗੀ, ਜ਼ੇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਨਾਬ ਆਏਗੀ, ਚਿਨਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਨਦੀਆਂ, 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸਿੰਧੂ ਬੋਲਦੇ 7 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ, ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਂਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਵਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ASI, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਹੈ, RD ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜਭਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਗਦਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ASI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ, ਰਾਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਹੜੱਪਾ ਦੀ। ਹੜੱਪਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੜੱਪਾ 1921 ਚ ਖੁਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
दया आई है, उन्हें सोचा कि भारत का इतिहास खोजना चाहिए। दया आई है, दयाराम साहनी ने सब तो पहला दया की है तो अपने भारत को खोजन वास्ते निकलिया, तो इस करके सब तो पहले इन्हें खुदवाई करवाई 1921 हड़प्पा की दयाराम साहनी। ये जो क्वेश्चन मेन बनने वाला है वो तुहाडा ही बनने वाला कि इत्थे आपां नूं मिलिया की है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जिन्होंने नाम दिता गया R37 का। उस तो बाद 6 छोटे अनाज भंडारे मिले हैं, छोटे अनाज भंडार। 1921 हड़प्पा, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी खुदवाई करवा रहे हैं। कब्रिस्तान मिले जिनका नाम R37 है। 6 छोटे अनाज भंडार मिले हैं। ये तुहाडे इहदे विचों क्वेश्चन पूछे जा सकते हड़प्पा। दूसरा ये पूछ सकते भी कित्थे है, मिंटू कुबरी के कोल है, पाकिस्तान। अज दे पाकिस्तान दे विच उस टाइम के जेकर आप गल करिए कि उस टाइम का इंडिया है, बट जो डिवाइड हो गई 1947 के विच अपनी है पार्टीशन हुई है, तो यह जोड़ा एरिया पाकिस्तान के कोल चला गया। तो हड़प्पा हुण पाकिस्तान के विच है, रावी नदी के किनारे, जिंदी कौन खुदवाई करवा रहा है, फिर तो याद करवा रहा दयाराम साहनी 1921 के विच। इत्थे आपां नूं की मिलिया, कब्रिस्तान। किसी बंदे नूं दया आई है, दया करन कित्थे चला गया सी, रावी नदी के किनारे। उत्थे जाके दया दे विच आके उसने अपने प्राण त्यागया, मर गया, तो उत्थे उहदी कब्र बन गई सी किहदी, दयाराम साहनी दी। उस तो बाद आपां गल करते हैं हुण सिंध नदी का। मैं जिहड़ा थोड़ा ड्रा किया कच्चा, इहदे विच आपां गल करते हैं कि दूसरी जिहड़ी जगह की खुदवाई है वह है सिंध के किनारे। सिंध नदी है, तो सिंध नदी के किनारे सारे को पता कि जगह मिली आपको, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी बोल देंगे हैं, तो जोदाड़ो भी बोल देंगे हैं, मोहनजोदड़ो। इसकी खुदवाई 1922 के विच हुई है। किने करवाई है? R.D. बैनर्जी ने। R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मरिया का टीला। इसका नाम भी सिंध की सभ्यता, यानी कि सिंध नदी है। हुण सिंध का ही नाम क्यों दिता? क्योंकि सब तो वड्डी जिहड़ी जगह उस टाइम, हुण तां आकार वध रहा अलग अलग साइड्स का, बट उस टाइम जो मिली सी सब तो वड्डा आकार मोहनजोदड़ो का सीगा, तो किहदे नदी किनारे मिली है? सिंध। इस करके इसका नाम की पै गया? सिंधु की घाटी, जी सिंधु की घाटी की सभ्यता आप बोल दें। हुण 1922 R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जिहड़ी है खुदवाई करवाई है। किहड़ी नदी किनारे? सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी मिल रही अपन इत्थे। हुण देखो इहदे विच 1922 R.D. बैनर्जी सिंध नदी के किनारे जिहड़ा मोहनजोदड़ो जिहड़ा जगह मिली, मोहनजोदड़ो जगह मिली है, उसकी खुदवाई करवा रहा है। ये तो हुण मिलिया की है? सब तो पहला आप गल करते हैं इशनानगढ़। इसकी मैजरमेंट भी आ जाती है, बट आप लिखने की लोड़ नहीं है। इशनानगढ़ मिला, जो लिखना हो तो 1138 7.012.43 ये आकार है इशनानगढ़ का। उस तो बाद आप गल करते हैं ये आपको सब तो वड्डा अनाज भंडार मिले। अनाज भंडार आप गल की सी पिछे हड़प्पा के 6 मिले, बट छोटे से। इहदे बिग मिले, वड्डा मिले आपको अनाज भंडार, जिंदी मैजरमेंट भी दस सकते हैं आप। ये 75 गुणा 150। हुण इशनानगढ़ जो ग्रेट बाथिंग जो अपने मिला है, वो ग्रेट बाथ है, वो कितों मिला है? मोहनजोदड़ो विचों। अनाज भंडार कितों मिले? वड्डा, सब तो वड्डा। जेकर गल पूछते ना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सब तो वड्डी बिल्डिंग किहड़ी मिली है, तो ये ऑप्शन बयान किया आपां कित्थे टिक करना है? अनाज भंडार दे। हुण इत्थे आपां नूं मिलिया पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ ये कह देंगे कि शायद शिवजी की मूर्ति है पशुपतिनाथ नूं। इत्थे ही आपां नूं मिली है नटराज की नृतक मूर्ति, जिन्हों आपां कांसे की मूर्ति बोल दें, कांसे की मूर्ति। हुण इत्थों ही तुसीं याद रख सकते हो कांसे की मूर्ति कितों मिली आपको? मोहनजोदड़ो के विचों। ते कांसे की मूर्ति तो तुसीं याद रख सकते हो कि इस युग नूं सिंधु घाटी सभ्यता नूं जिहड़ी है होर किहड़े युग तो जाणिया जांदा है, तां कांसा युग भी बोल दिता जाता है। कांसा युग। हुण जदों खुदवाई चल रही है इस सभ्यता की, तो हुण ये भी तो उन्होंने डाउट किया भी पुरानी कितनी हो सकती है। जो खुदवाई की जा रही है, पहला कोई देखो मैनू कोई चीज़ मिली है, मान लो ये मिलिया, मैनू नहीं पता कितना पुराना सीगा, मैं खुदवाई की, मैनू मिलिया। हुण खुदवाई की तो बाद इहदे ते टेस्ट किया जाएगा कि कितना पुराना है, तो उस टेस्ट में बोलते हैं C14 टेस्ट।
ਕਾਰਬਨ 14 ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ 14 ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਬਟ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2500 ਤੋਂ 1700 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1800 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1500 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ 2500 ਤੋਂ 1750 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਬਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਹਾਥੀ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੱਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੀਤਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੈਂਡਾ ਤੇ ਭੈਂਸਾ। ਚਾਰ ਨੀਚੇ ਦੋ ਹਿਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹਾਥੀ ਚੀਤਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭੈਂਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਂਡਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਿਰਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ 1922 ਆਰ.ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਾਂ ਜਦਾੜੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੂੰਦੜੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂੰਦੜੋ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਨੀਚੇ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਲਵੀਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਫਿਰ ਖਤਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਲਵੀਰਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਪੜ। ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ, ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਸੰਗੋਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੋਲ ਹੈ, ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਧੌਲਵੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਢੋਲਾ ਵੀਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧੌਲਵੀਰਾ, ਰੰਗਪੁਰ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਧੌਲਵੀਰਾ ਰੰਗਪੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕੋਤੜਾ, ਉਹ ਸਰਕਤ ਡੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕੋਤੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਥਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਥਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ,
ਤਾਂ ਲੋਥਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਲੋਥਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਥਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਰਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ ਮੈਸੋਪਟਾਮੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਵਾਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੁਮੇਰ ਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੀ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਚਾਈਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੁਆਂਗ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਆਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਆਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮੈਸੋਪਟਾਮੀਆ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਸੋਪਟਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।